السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آخری رکوع نمبر 22 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امت قانتا فرما بردار، للہ اللہ کے، حنیفا یکسو، ولم یک من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں اور ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک اکیلے امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امت کے معنی پیشوا اور قائد بھی ہوتا ہے، اور امت بامانی امت بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا۔ ملت کے معنی ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ تمام انبیاء اور اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ شاکر لانعمہ، شکر گزاری کرنے والے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نہایت شکر گزار تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنانے کے لیے چن لیا اور ان کو تنہا ایک امت کی حیثیت سے بنانے کے لیے چن لیا۔ ہر لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دی ہم نے دنیا میں ان کو بھلائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہیں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف، ان اتبع کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو یکسو تھے۔ یکسو کا مراد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے تھے، سارے باطل دینوں باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی ذریعے سے ان کی امت کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ دین حنیفی کی پیروی کیجیے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انما بے شک صرف جعل بنایا گیا، سبت ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، لیحکم یقیناً فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے روز، فیما اس میں جو کانوا وہ ہیں، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے اس سے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم اور عبادت کے لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، انہوں نے جو دن پسند کیا ہے وہی دن ان کے لیے رہنے دو۔ ایک اور تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اختلاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تعظیم کے لیے کوئی دن متعین کر لو، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، کوئی کہتا تھا کوئی دن منتخب کرتے ہیں، کوئی کہتا تھا کوئی منتخب کرتے ہیں۔ باہر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے مخصوص کر لیا تھا نا، تو یہ بھی مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا کہ بہتر اور اچھا جو دن ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ادعو بلائیں، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت ساتھ حکمت کے، والموعظۃ اور نصیحت کے، حسناتی اچھی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ مجادلہ کریں، ساتھ اس کے وہ جو نہایت اچھا ہے، یعنی ان سے نہایت اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔
इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिलमुहतदीन। बेशक रब्बका रब आपका हुआ वो आलमु ज़्यादा जानता है, बिमन उसको जो ज़ल्ला बहक गया गुमराह हो गया, अन सबीलिही उसके रास्ते से, व हुवा आलमु और वो ज़्यादा जानता है, बिलमुहतदीन हदायत पाने वालों को। इस आयत में अल्लाह ताला ने तबलीग के उसूल बयान किए हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दें, हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ और अच्छी गुफ्तगू के साथ। नरम तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से उनको समझाएं, अल्लाह ताला की आयात से उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं। तो आज भी अगर हमने तबलीग करनी है या किसी को अल्लाह के रास्ते की तरफ लाना है, नसीहत करनी है, तो अपनी बात नहीं हम करेंगे, हम अल्लाह ताला की बात बयान करेंगे कुरान के ज़रिए से, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करेंगे। ती से काम नहीं लेंगे बल्कि नरमी से समझाएंगे और दलाइल के साथ बात करेंगे। फिर आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि आपका काम इन असूलों के मुताबिक तबलीग कर देना है। हदायत की तौफीक देना तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला को ज़्यादा मालूम है कि कौन अल्लाह के रास्ते से बहका हुआ है और कौन अल्लाह के रास्ते की हदायत पाने वाला है। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह। व इन और अगर आक़बतुम तुम बदला लो, फ़आक़िबू बस बदला लो, बिमिस्लि मानिंद उसके जो, मा उक़िबतुम बिह तुम्हें सदमा पहुँचाया गया है। वला इन सबर तुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। वला इन और अलबत्ता अगर सबर तुमने सब्र किया, लहुव खैरुल लिस्साबिरीन तो यकीनन वो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने बदला लेना है ना किसी से, तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हें सताया गया। अगर तुम उससे ज़्यादा तुम बदला ले लेते हो तो फिर तुम जालिम हो जाओगे, और अगर सब्र करो, माफ़ कर दो, बदला ही ना लो, तो वो तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैकिम मिम्मा यमकुरून। वस्बिर और सब्र करो, वमा सब्रुका और नहीं आपका सब्र, इल्ला बिल्लाहि मगर साथ अल्लाह के, वला तहज़न अलैहिम और ना आप उन पर गम करें, वला तकु और ना आप हों फी ज़ैकिम मिम्मा यमकुरून तंगी में उससे जो वो कर रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन करते हुए कह रहे हैं कि कुफ़ार के मकरो फ़रेब पर परेशान ना हो, दिल में तंग ना हो, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है। और इससे ये भी पता चलता है कि सब्र की तौफीक सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। अगर हम सब्र करते हैं ना, तो ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान है, हम पर नेमत है कि हम सब्र करके अजर हासिल करते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मअल्लज़ीना तक़ौ उन लोगों के साथ है जिन्होंने तकवा अख्तियार किया, वल्लज़ीना और वो लोग जो हुम वो मुहसिनून एहसान करने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की मदद अहले ईमान और तकवा और मोहसिनीन के साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कौन सी साजिश नुकसान पहुंचा सकती है भला। गौर करें, इस आयत में अल्लाह ताला ने तकवा और एहसान का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला हमेशा तकवा वालों के साथ होता है और एहसान करने वालों के साथ होता है। तकवा का मफ़हूम हम पढ़ चुके हैं और एहसान का भी हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। तकवा होता है अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचाना, ठीक है। और मोहसिनून एहसान से है किसी काम को खूबसूरत तरीके से अंजाम देना और ऐसे इबादत करना जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये ख्याल नहीं आता तो अल्लाह तो देख रहा होता है ना, कम से कम ये ख्याल बना लें कि अल्लाह तो हमें देख रहा है, ये एहसान होता है। दूसरा, किसी को उसके हक़ से ज़्यादा बढ़कर देना एहसान कहलाता है, ठीक है। किसी काम को खूबसूरती से अंजाम देना, किसी को उसके हक़ से बढ़कर देना, और कोई भी इबादत या कोई भी नेकी का काम करते हुए ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और वो हमें इसकी बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, और हम जो काम कर रहे हैं नेकी का, ये हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे मोहसिन।